Now, listen carefully. Let us continue. Calculate the energy of 1 mole of photons of radiation of 400 nanometer. ఏంటి సార్ ఇది? ఎవరు సౌజన్య అనే అమ్మాయి. ఆ టైం టేబుల్లో C2/C1 అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే 3 days 3 days ఏమో C1 అంటే నేను, C2 అంటే కేఎన్ఆర్ సార్. ఓకే ఓకే, ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత అన్నీ తెలుస్తాయి కోడింగ్లన్నీ. Now you see, calculate the energy. I want energy of not one photon. I want for 1 mole of photons of radiation of 400 nanometer అంటే ఏమి ఇచ్చినట్టు? వేవ్ లెంగ్త్. వేవ్ లెంగ్త్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 400 nanometer. నౌ ఐ వాంటెడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ది ఎనర్జీ. ఎస్ఐ సిస్టంలో చేయమంటున్నాడు ప్రాబ్లంలో అనుకుందాం. ఎస్, in SI system, what is the unit of wavelength? Meters. 400 into 1 nanometer is equal to how many meters? 10 power minus 9. 4 into 10 to the power of 2 minus 9. ఇది వేవ్ లెంగ్త్ వాడు ఇచ్చింది, SI యూనిట్స్లో రాసేసాను. నౌ వాట్ ఈజ్ ఆస్కింగ్? ఎనర్జీ ఆఫ్ 1 mole. I know energy of 1 photon is equal to, if lambda is known, what is the expression for energy? hc by lambda. ఏమంతేనా? ఎనర్జీకి ఫార్ములా ఏంటి సార్? 400 అంటే అర్థం ఏంటి బాబు? 10 square. నానోమీటర్ని మీటర్గా మార్చా. 1 nanometer is equal to how many meters? 10 power minus 9 meters. 4 into 2 minus 9 అంటే -7 meters. ఇప్పుడు ఎనర్జీ క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నాడు. లాంబ్డా తెలిసినప్పుడు ఎనర్జీ ఫార్ములా hc by లాంబ్డా. ఏది? ఒక ఫోటాన్కి. నిన్నేం అడుగుతున్నాడు? 1 మోల్కి కట్టవా అంటే hc by లాంబ్డా ఇంటూ 1 mole అంటే ఎన్ని? ఇంటూ 6. 6 into 10 to the power of 23. ఒకవేళ 10 ఫోటాన్లు కట్టంటే ఇంటూ 10 వేసేవాడిని. ఐ వాంట్ ది ఎనర్జీ ఆఫ్ 1 mole ఆఫ్ ఫోటాన్స్. ఇప్పుడు చెప్పు నాకు హెచ్ వాల్యూ. ఏ యూనిట్స్? SI యూనిట్స్ అంటే 6.6 into 10 power minus 34. C velocity of light 3 into 10 to the power of 8 by lambda 4 into 10 to the power of minus 7 into 6 into 10 to the power of 20. 1 mole అంటే ఎన్ని బాబు? 1 mole అంటే ఎన్ని? 1 dozen అంటే 12. 1 mole అంటే అవగాడ్రో నెంబర్. అందుకని ఇంటూ 6 into 10 power 23 వేసాను. ఎవ్వరూ గుడ్ ఈవినింగ్ చెప్పక్కర్లేదయా. డూ యువర్ జాబ్. హౌ టు సింప్లిఫికేట్? 4లోను 6లోను 2 క్యాన్సిల్ చేస్తానండి. 2 times 3 times again 2 in 6.6 3.3. now you simplify 3.3 into 3 అంటే 3.3 into
3 into 3 9 into 10 to the power of మైనస్ ఏమో 34 అండి. ప్లస్లు ఎన్ని ఉన్నాయి చెప్పు. 8 ప్లస్ 23 అంటే 31 అంటే 10 to the power of minus 3 by 10 power minus 7. Any doubt? 10 power 8 to 10 power 20. A power m into a power n. A power 30. అంతేనా? 8. 19.8 into 10 to the power of minus 7 becomes plus 7. Minus 3 plus 7. Oh, 4. Energy in joules because it is in SI system. Oh, ఇది 19.8 వేసానా? No. 7 to 7. Okay, you are right, mister. $29.7 into 10 to the power of 4 joules. Shall I go? $400 PM. PM అంటే ఎవరు? పికోమీటర్. పికోమీటర్. What is given in the problem? What is the number of photons? Small n ఎంత? With a wavelength lambda ఇచ్చేసాడండి 400 picometer. Also that provides the energy 1 joule. Energy is 1 joule. Joule is the SI unit of energy. అంటే ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ లాంబ్డాను కూడా దేంట్లో తీసుకోవాలి? SI యూనిట్ లోనే. వాట్ ఈస్ ద SI యూనిట్ ఆఫ్ వేవ్ లెంగ్త్? మీటర్స్. 400 మీటర్స్ ఎలా రాస్తున్నాను? 4 into 100. 100 అంటే 10 స్క్వేర్. 1 పికోమీటర్ అంటే ఎన్ని మీటర్లు? 10 to the power of minus 12 meters. 4 into 10 to the power of 2 minus 12 అంటే ఎంత? minus 10 meters. ఎనీ డౌట్? లాంబ్డా. ఇప్పుడు నేను ఏమడుగుతున్నాను? నెంబర్ ఆఫ్ ఫోటాన్స్ మీకు చెప్పాను. అకార్డింగ్ టు క్వాంటమ్ థియరీ 1 hν 1 క్వాంటమ్, 2 hν 2 క్వాంటమ్, 3 hν 3 క్వాంటమ్ ఆర్ 3 ఫోటాన్, n hν నెంబర్ ఆఫ్ ఫోటాన్స్ ఏంటంటే n అంటున్నాం. అలాగే ఇక్కడ ఎనర్జీకి ఎక్స్ప్రెషన్ ఏమిటి? hc by lambda. ఇఫ్ లాంబ్డా ఈజ్ నోన్, వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ఎనర్జీ? hc by lambda. నెంబర్ ఆఫ్ ఫోటాన్స్ అంటారు n hν లాగా ఇంటూ స్మాల్ n.
where n is the number of photons. Now I wanted to calculate the number of photons. How? E into lambda by hc. అంతేగా, hc by lambda అటువైపుకి వెళ్ళేపటికి ఏమవుతుంది, lambda by hc. All the quantities must be in SI system because energy expressed in joules, that is SI unit, where energy is 1 joule. Wavelength how many meters? 4 into 10 to the power of minus 10. H value Planck's constant, joule second, 6.6 into 10 power minus 34 joule second. What is C? C, velocity of light, 3 into 10 to the power of 8 meter per second, where small and number of photons is to be calculated. You simplify. In 4 and 6.6, 2 can be cancelled. 2 can be cancelled. 2 times 2 by 3.3 into 3, 9.99. Numerator 10 to the power of minus 10. Denominator 10 to the power of minus 34, 10 power 8. Minus 34 plus 8 means 10 to the power of minus 26. Sir, now I wanted to turn 9.9 nearly into 10, sir. Okay, no problem. 9.9 బదులు నేను 10 రాసుకుంటాను సార్, ఏమైనా ప్రాబ్లం? ఏం ప్రాబ్లం లేదు. 10 to the power of minus 26. అప్పుడు ఏమవుతుంది, 2 into 10 to the power of minus 10 by 10 power 1, 10 power minus 26, minus 25. Minus 25 becomes plus 25. 2 into minus 10 plus 25. How much is left? This is the number of photons. Any doubt? No doubt, sir. Shall I go? A homework problem. Calculate the energy of one mole of photons of radiation whose frequency is, I will give you the hint for this problem, how to solve. మీరు ఎప్పుడన్నా నేను ప్రాబ్లం ఇచ్చాను అనుకున్నట్లయితే ప్రాబ్లం నోట్ చేసుకుని స్పేస్ వదిలేసేయండి. అప్పుడు ఆ ఖాళీ ఉన్నంత కాలం నువ్వు అయ్యో ఈ లెక్క నేను చేయలేదు కదా అని వెంటనే చేస్తావు. అర్థమైందా? ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాను చెప్పండి. క్యాలిక్యులేట్ ది ఎనర్జీ ఆఫ్ 1 mole ఆఫ్ ఫోటాన్ whose frequency is known, 5 into 10 to the power of 10 hertz. దీన్ని యూనిట్స్ ఏం మార్చాల్సిన అవసరం లేదుగా. హెడ్స్ అనేది కామన్ యూనిట్, ఎస్ఐ అయినా సిజిఎస్ అయినా. నౌ వాట్ యు వాంట్? ఎనర్జీ ఆఫ్ 1 mole ఆఫ్ ఫోటాన్. వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ఎనర్జీ? ఇఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ నోన్, ఎనర్జీకి ఫార్ములా ఏంటన్నా? ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ న్యూ, ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్సి బై లాంబ్డా, హెచ్సి న్యూ బార్. ఇప్పుడు ఫ్రీక్వెన్సీ ఇచ్చినప్పుడు ఇదే కదా ఫార్ములా, హెచ్ న్యూ. 1 mole అంటున్నాడు. 1 mole అంటే ఎన్ని? 6 into 10 power 23. ఆల్ క్వాంటిటీస్ మస్ట్ బి ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ either సిజిఎస్ ఆర్ ఎస్ఐ, నీ ఇష్టం. అయితే సిజిఎస్లో చేయి, లేకపోతే అన్ని ఎస్ఐలు. సిజిఎస్లో చేస్తే ఎర్గ్స్,
SI యూనిట్స్ చేస్తే జౌల్స్. Do it. Do it this problem as a homework. మీరు సింప్లిఫై చేయాలి హెచ్ వాల్యూ సిజిఎస్లో కానీ ఎస్ఐలో కానీ. ఓకేనా? ది ఎనర్జీ పర్ క్వాంటమ్ associated with light of 250 into 10 to the power of minus 9 meters is dash joules. జౌల్ అని ఇచ్చాడు అంటే అర్థం ఏమిటి? ఓహో, ఎస్ఐ సిస్టంలో క్యాలిక్యులేట్ చెయ్యవా అని అర్థం. అంతేనా కాదా? ఎనర్జీ పెర్ క్వాంటమ్ అంటున్నాడు. ఓహో, ఎనర్జీ ఆఫ్ 1 ఫోటాన్ కడితే చాలు. ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఏమేస్తావు? వేవ్ లెంగ్త్ ఫార్ములా అంటే ఇదేగా. ఎస్. The energy of photons that corresponds to a wave number of 2.5 into 10 to the power of -5 సెంటీమీటర్. జస్ట్ వేవ్ నెంబర్ ఇచ్చి ఎనర్జీ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం ఎలాగా? ఈ రెండు సింపులేగా. వేవ్ లెంగ్త్ ఇచ్చి వేవ్ నెంబర్ ఇచ్చి మీరే చేయాలి. స్పేస్ వదులుకోవాలి ప్రతి ప్రాబ్లంకి. దీనికి ఆన్సరు 7.95 ఇంటూ 10 పవర్ మైనస్ 19 జౌల్స్. దీనికి ఆన్సర్ నానా ఇది కూడా చెప్తాను, చెక్ చేసుకుందరు కానీ. 4.97 ఇంటూ 10 to the power of -21 ఎర్గ్స్. అంటే సిజిఎస్లో, ఇదేమో ఎస్ఐలో చేసినట్టున్నాడు. మీరే చేయాలమ్మా స్పేస్ వదులుకొని. Any doubt?
షల్ ఐ గో? చేస్తారన్నా? ఈ 2 ప్రాబ్లమ్స్ చేయగలరా? చాలా వెరైటీ ప్రాబ్లం ఒకటి చెప్తున్నాను, చాలా జాగ్రత్తగా వినండి. ఏ 100 watt bulb, a 100 watt bulb emits a light of wavelength of 400 nanometer. A 100 watt bulb emits light of wavelength of 400 nanometer. ఆ రిలీజ్ చేసే లైట్కి ఇంత వేవ్ లెంగ్త్ ఉంటుంది అంటున్నాడు. క్యాల్కులేట్ ది నంబర్ ఆఫ్ ఫోటాన్స్. క్యాల్కులేట్ ది నంబర్ ఆఫ్ ఫోటాన్స్ ఎమిటెడ్ బై ది బల్బ్ పర్ సెకండ్. ఎక్కడో విన్నట్టుంది సార్. వాట్ అనే మాట చెప్పాను మీకు ఎనర్జీ దగ్గర, యూనిట్స్ దగ్గర చెప్పాను. ఏమని? 1 watt ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 జౌల్ పర్ సెకండ్. ఏమన్నా చెప్పాను లేదురా? 1 watt ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 జౌల్ పర్ సెకండ్ చెప్పాను, అక్కడ లిస్ట్లో చెప్పాను. ప్రాబ్లమ్స్ చేయడానికి కావలసిన కాన్సెప్ట్స్ అని నీట్గా కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ చెప్పాను ఒక చోటన. అక్కడ కాన్సెప్ట్స్ అని చెప్పాను, ఇక్కడేమో నెంబర్లు చూపించి లెక్కలు చేయిస్తున్నాం, అంతే, ఏమి తేడా లేదు. మరి ఇక్కడ 100 watt అంటే అర్థం ఏమన్నా? 100 watt ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 జౌల్స్ పర్ సెకండ్. అంటే ఎనర్జీ ఇచ్చేసాడండి. జౌల్ పర్ సెకండ్ అంటే ఎస్ఐ యూనిట్లో ఇచ్చేసాడు ఎనర్జీ. వెరీ గుడ్. ఎస్ఐ యూనిట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఈజ్ జౌల్. అది ఇచ్చేసాడు మనకి. 100 watt ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 జౌల్ పర్ సెకండ్. అలాంటి బల్బు నుంచి వచ్చినటువంటి లైట్కి వేవ్ లెంగ్త్ చెప్పవా అంటే 400 నానోమీటర్. దాన్ని కూడా అర్జెంటుగా మార్చే ఎస్ఐ యూనిట్స్లో కన్వర్ట్ చేసేనా, మీటర్స్లోకి మార్చేద్దామా? 4 into 100 10 square. 1 nanometer is equal to 10 power minus 9 meters. 4 into 10 to the power of 2 minus 9 అంటే minus 7 meters. Now what do you want? Number of photons. Sir, energy ki formula ఏంటి సార్? If lambda is known, what is the formula for energy? hc by lambda. Number of photons అంటే into n. ఇందా చేయలేదు మనం? చేసామా లేదా? ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్మాల్ n into hc by lambda. I wanted to calculate small n. E into hc by lambda ను మూవ్ చేయ లెఫ్ట్ సైడ్కి, lambda by hc. Therefore number of photons is equal to, come on, E ఎనర్జీ ఎంత? 100 joules. Lambda 4 into 10 power minus 7 meters. అన్ని ఎస్ఐ సిస్టంలో ఉండాలి. H 6.6 into 10 power minus 34. C velocity of light in meter per second. Any doubt? All quantities expressed in SI system. ఇవన్నీ అయిపోయిన వెంటనే రికార్డ్ చేసి ఉంచుతాను, యాప్లోనూ పెడతాను, యూట్యూబ్లో కూడా నేను మీకు పంపిస్తాను. ఏ రోజు క్లాస్ ఆ రోజులో పంపిస్తాను. యూట్యూబ్ డైరెక్ట్గా లింక్ కొట్టేస్తాను. మళ్ళీ కావాలంటే మీకు డౌట్ వస్తే చూసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ క్లాస్ నుంచి అన్అకాడమీ లింకులు కూడా పంపించేస్తాను. ఇక అందులో కూడా నేను చెప్పిన పాఠాలు క్లాసులు అన్నీ ఉంటాయి. సింప్లిఫై చేయండి ఫాస్ట్గా ఫాస్ట్గా ఫాస్ట్గా. సార్ 4లోను 6.6లోను 2 క్యాన్సిల్ చేస్తా. 2 times 3.3. 100 అంటే 10 స్క్వేరే కదా. 2 into 10 స్క్వేరు 10 power minus 7. 3.3 into 3 అంటే ఎంత? 9.9.
10 పవర్ ఎంత నాన్న -34 + 8 అంతేగా 10 పవర్ -34 10 పవర్ +8 అంటే ఎంత వస్తుందండి 10 పవర్ -26 ఓ పని చేస్తాను 9.9 అంటే ఇంకా ఆల్మోస్ట్ 10 కదా సార్ ఓకే 2 - 7 -5 ఆల్మోస్ట్ ఇది 10 రా 10 × 10 పవర్ -26 2 × 10 పవర్ -5/10 పవర్ -25 2 × 10 పవర్ -5 + 25 10 to the power of 20 this is the number of photons నియర్లీ ఎందుకు సార్ నియర్లీ అన్నావు అంటే మరి ఇక్కడ ఇందాక 9.9 బదులు 10 రాసేసావుగా అలాగా ఇప్పుడు ఒక ఐఐటి బేస్డ్ ప్రాబ్లం ఒకటి మీకు హోంవర్క్గా ఇస్తా ట్రై చేద్దురు కానీ నైట్రోజన్ లేజర్ produces a radiation at a wavelength of 337 నానోమీటర్ ఒక లేజర్ లైట్ ఒకటి ఉందంట అది ఎంత రేడియేషన్ ఎంత వేవ్ లెంగ్త్ లాంబ్డా ఇచ్చాడు నానోమీటర్ ఓకే ఇఫ్ ది నెంబర్ ఆఫ్ ఫోటాన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫోటాన్స్ కూడా వాడేస్తున్నాడు ఎమిటెడ్ ఈజ్ 5.6 into 10 to the power of 24 నెంబర్ ఆఫ్ ఫోటాన్స్ కూడా వాడే కట్టేసాడంట స్మాల్ అని కూడా వాడే ఇచ్చాడు క్యాల్కులేట్ ది పవర్ ఆఫ్ దిస్ లేజర్ ఇన్ జౌల్స్ ఏంటి సరే పవర్ అని మీరు ఎప్పుడు చెప్పలేదు కదా మేషారు అని అడుగుతున్నాడు ఆడు జౌల్స్లో కట్ట పవర్ అంటే ఏం లేదు ఎనర్జీ ఎంత దిస్ ప్రాబ్లం వేవ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ లైట్ ఈజ్ గివెన్ 337 నానోమీటర్ అర్జెంటుగా ఎస్ఐ సిస్టంలో మార్చేసాయి 337 × 10 to the power of -9 meters if the number of photons small అని కూడా వాడి కట్టేశాడు 5.6 × 10 power 24 I want energy ఈజ్ ఈక్వల్ టు జనరల్గా ల్యాంబ్డా తెలిసినప్పుడు ఎనర్జీకి ఫార్ములా ఏంటమ్మా ఈజ్ ఈక్వల్ టు hc/λ నెంబర్ ఆఫ్ ఫోటాన్స్ ఉన్నప్పుడు ఏమి రాస్తావు స్మాల్ ఎన్ తెలుసు హెచ్ తెలుసు సి తెలుసు లాంబ్డా తెలుసు ఎనర్జీ క్యాలిక్యులేట్ చేయవా జౌల్స్లో అంటాడు మొత్తం అన్ని ఎస్ఐ సిస్టంలో చేసేయి అయిపోయింది లెక్క ఎనీ డౌట్
మీరు క్యాల్కులేషన్స్ కంప్లీట్ చేసేయండి. ఎనర్జీ వాల్యూ నియర్లీ 3.33 ఇంటూ 10⁻6 జౌల్స్ వస్తుందండి ఎనర్జీ. మీరు సింప్లిఫై చేసి ఇది వస్తుందో లేదో చెక్ చేసుకోండి. ఓకేనా? చేయగలుగుతారా? నెంబర్ ఆఫ్ ఫోటాన్స్ కూడా ఇచ్చేసాడు వాడే. సార్ చేయగలం సార్. అండ్ వన్ మోర్ హోంవర్క్ ప్రాబ్లం ఫర్ యూ. త్రీ ఇంటూ 10⁻18 ఫోటాన్స్. ఓహో, నెంబర్ ఆఫ్ ఫోటాన్స్ కూడా వాడే ఇచ్చేస్తున్నాడు. ఫోటాన్స్ ఆఫ్ సర్టైన్ లైట్, ఒక లైట్ ఉందంట, ప్రొడ్యూస్ 1 joule of energy. Calculate the wavelength of light. ఏమి ఇచ్చేసాడు నాన్న? నంబర్ ఆఫ్ ఫోటాన్స్ ఆర్ గివెన్, స్మాల్ n, 3 ఇంటూ 10⁻18. అది ఎంత ఎనర్జీ ఉన్న లైట్ ఇచ్చిందంటే అండి 1 జౌల్. ఎనీ డౌట్? ఓహో, జౌల్స్ అన్నాడు అంటే అర్థం ఏంటి చెప్పండి రా. SI యూనిట్. వెరీ గుడ్. SI యూనిట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ కదా ఏమా, అంతేనా? SI యూనిట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అంటే మనం కట్టేటువంటిది వేవ్ లెంగ్త్ కూడా SI యూనిట్లోనే కట్టాలి. ఏంటి పిల్లలు, అవునా కాదా? ఓకే సార్, ఐ వాంట్ వేవ్ లెంగ్త్. సార్ ఎనర్జీకి ఫార్ములా ఏమేమంటావు? లాంబ్డా తెలిసినప్పుడు ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్సి బై లాంబ్డా. నెంబర్ ఆఫ్ ఫోటాన్స్ కూడా వాడే ఇస్తున్నాడు, ఇంటూ స్మాల్ n. ఈ తెలుసు, నెంబర్ ఆఫ్ ఫోటాన్స్ నోన్, హెచ్ నోన్, సి నోన్. లాంబ్డా షుడ్ బి క్యాలిక్యులేటెడ్. వేవ్ లెంగ్త్ కట్టవా? లాంబ్డా అటు తీసుకెళ్ళి ఆ ఎనర్జీని ఇటు తీసుకొచ్చేద్దామా? స్మాల్ n ఇంటూ హెచ్సి బై ఈ. అన్ని SI యూనిట్స్లో వేసి క్యాలిక్యులేట్ చేసేయండి, అయిపోయింది ప్రాబ్లం. దిస్ ఈస్ ఫర్ యువర్ హోంవర్క్. అంటే కొంచెం అడ్వాన్స్లో కానీ ఐఐటీలో మెయిన్స్లో కానీ ఇలా ఉంటాయండి క్వశ్చన్లు. ఓపిక్గా చేసుకుంటూ వెళ్ళటమే, కష్టమేమీ కాదు. ఇట్స్ నాట్ డిఫికల్ట్, ఇట్ నీడ్స్ సమ్ పేషెన్స్ అండ్ ప్రాక్టీస్. ఒకసారి ఐఐటీలో అడిగినటువంటి క్వశ్చన్ ఇస్తాను, ట్రై చేద్దామా? సపోజ్ (10⁻17) joules of energy needed by interior human eye to see an object. ఇంత ఎనర్జీ కావాలటండి ఐకి ఒక ఆబ్జెక్ట్ను చూడటానికి. దిస్ మచ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఈజ్ నీడెడ్ ఫర్ ది ఐస్. యువర్ రైట్. ఎవరో ఆన్సర్ రిపోర్ట్ చేశారు 59 పాయింట్ సంథింగ్ అని. యువర్ రైట్ నాన్న. లాస్ట్ ప్రాబ్లం. హౌ మెనీ ఫోటాన్స్? 1 మినిట్ ఉంది, జాగ్రత్త చూసుకోండి, తొందరగా రాసేయండి. హౌ మెనీ ఫోటాన్స్
of green light bracket lo lambda is equal to 550 nanometer are needed to generate this energy. నేను గ్రీన్ కలర్ లైట్ని తీసుకున్నాను, దాని వేవ్ లెంగ్త్ ఎంత అంటే ఐ వాంట్ నంబర్ ఆఫ్ ఫోటాన్, స్మాల్ అని క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నాడు. రెడీనా కాదో చెప్పండి. నంబర్ ఆఫ్ ఫోటాన్స్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? ఎనర్జీ దట్ ఈస్ గివెన్ 10 to the power of minus 17 ఈజ్ ఈక్వల్ టు వేవ్ లెంగ్త్ ఇచ్చాడుగా hc by lambda, number of photons n. I want n. Are you ready to calculate or not?